Hello everyone, welcome back to the next session of Social Science. I am Kavita here to present one more topic from Unit 6. As we know, we started a new lesson in my first video. That lesson name is The Rise of Jainism and Buddhism. So, we discussed about so many concepts from this lesson. We discussed about behind the reason for the Jainism and Buddhism, and as well as the Jainism and Vardhamana Mahavira, the life story of Vardhamana Mahavira. Today I am with the continued part from this lesson. So in today's session we are going to learn the next topic. Those are the 5 O's are as follows. It means now we are going to the continued part of Jainism only, and as well as the Triratnas, and next here another new religion, that is Buddhism, and in that we are going to learn the 8-fold paths, and as well as followers of the new religion. So, and last topic, foreign invention. These are all the concepts we are going to learn in today's session. Yes, let's start our class with which are the 5 oaths of Jainism. So, as I told in the previous video, 23 Tirthanka, that is Pashwanatha. Yes. So, Pashwanatha was taught 4 principles. So, as we discussed about, and 5th principle was taught by Vardhamana Mahavira, that is Brahmacharya. And overall the major 5 O's of Jainism: first, non-violence, truth, asteya, aparigraha and brahmacharya. First 4 principles were taught by Pashwanatha, and last principle, that is brahmacharya, was taught by Vardhamana Mahavira. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಿ ಪಂಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನದ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲ 4 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಯಾರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 23ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರಾದಂತಹ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ. ಸೊ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಹಿಂಸೆ. ಟ್ರುತ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸತ್ಯ. ಅಸ್ತಯ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಕದಿಯದಿರುವುದು, ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪರಿಗ್ರಹ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ Brahmacharya. The first 4 principles were taught by Parshvanatha, and the last Brahmacharya was taught by Vardhamana Mahavira. So these we call 5 O's. It means Pancha Pratignegalu anta kariತೀವಿ. And then next move on, the Triratnas are. Which are the 3 Ratnas? 3 Ratnas in the sense 3 ತ್ರಿರತ್ನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಸಮಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಸಮಕ್ಯ ದರ್ಶನ and ಸಮಕ್ಯ ಚಾರಿತ್ರ. These 3 we call the Triratnas of Jainism. And next here, Jainism does not reject the existence of the God completely. Yes, ಅಂದರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವರು ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. That does not reject the existence of God completely, yet they advocate atheism. ಅಂದರೆ ಆದರೂ ಅವರು ನಾಸ್ತಿಕವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈಲಿ ಅಫೇರ್ ಇನ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇವರ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚದ ಆಗು ಹೋಗಲು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ದೆನ್ ಜೈನ. ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀನನ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೈನಿಸಮ್, that does not reject completely God. ಅಂದರೆ ದೇವರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು. ಸೊ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈಲಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ದೇವರ ಇರುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಜೈನ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ದೆನ್ ಜೀನ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೀನನಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೀನ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್. And next here, the Jains believe that every animate and inanimate thing possesses of soul.
ಎಲ್ಲ ಚರಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ನಂಬಿಕೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ ದೆ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಅನ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೀಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೈನ್ ನಿರ್ವಾಣ. ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ರೀಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿರ್ವಾಣ. ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೆರಪಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ತಪಸ್ಸು, ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ದೇಹ ದಂಡನೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ದೇಹ ನಾಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ, ಉಪವಾಸದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತಾನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಲ್ಲೇಖನ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಲ್ಲೇಖನ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಜೈನಿಸಮ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಜೈನಿಸಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ and fasting and punishment of his body, then they reach purification. Thus we call ಸಲ್ಲೇಖನ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸಲ್ಲೇಖನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಮ, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೈನಿಸಮ್. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಜೈನರ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಯಾಮ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೈನ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಈ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಅಟೈನ್ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಸೋಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಂಡೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಬಾಡಿ. ಕೈವಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ದೇಹದ ಬಂಧನದಿಂದ ಆತ್ಮವು ವಿಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಅವನೊಂದು ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟು ಅಟೈನ್ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಸೋಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಂಡೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಜೈನಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಜೈನರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದು ಪಂಗಡಗಳು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಗಂಬರಸ್. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಮತ್ತು ದಿಗಂಬರ. ಸೊ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಹಿಯರ್ ದೋಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೂ ವಿಯರ್ ವೈಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶ್ವೇತಾಂಬರ, ವೆರಸ್ ದೋಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ವಿಯರ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಗಂಬರ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಳಿಯ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಜೈನ ಮುನಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶ್ವೇತ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರು ಬಿಳಿಯ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉಡುಪನ್ನೇ ಧರಿಸದ ಜೈನ ಮುನಿಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಹಾವೀರ ವರ್ ಕಂಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ 12 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಜೈನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು 12 ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಜೈನರು 12 ಅಂಗಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ವಿ ಕಾಲ್ 12 ಅಂಗಾಸ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಕೃತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ರಾಕೃತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ a group of Jainis migrated to the south due to the famine in Bihar and settled down in Shravanabeಳಗೊಳ. So basically Jainism was born in the North India. ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಜೈನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಸೊ ಫೆಮಿನ್, ಸೊ ವೆರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜೈನ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಎಟ್ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ. ಅವರೆಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಸ್ ಈವನ್ ಹಿಯರ್
ಜೈನಿಸಮ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವರ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಜೈನ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳು, ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅಪಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ದ ಫೇಮಸ್ ಕನ್ನಡ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಜನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊನ್ನ ವರ್ ಜೈನ್ಸ್. ಕನ್ನಡದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಪೊನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನ್ನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ Jainism. And the next move on, another most and very important religion took birth in the 6th century BCE, that none other than Buddhism. ಯಾವ ಧರ್ಮಲ್ಲಿ? ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, who later became known as Gautama Buddha, was born in the 6th century BCE at Lumbini. His father name Shuddhodana, and he was the king of a republic of Shakya. His mother name Maya Devi. And renouncing king luxury and family happiness, Siddharth became hermit. ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ರಾಜ್ಯರ ಭೋಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸಾರ ಸುಖವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಗಳ ನಿರರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಹರ್ಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ. So, and later on here, the prevailing ways of life, he embarked upon a quest, it means a truth, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಬುದ್ಧ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ನಂತರ ಇವನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿನೇ ಅವನು ಪ್ರಯಾಣ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಬುದ್ಧ. ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ, the enlightened one, he first went to ಸಾರನಾಥ ನಿಯರ್ ಬನಾರಸ್. ಅಂದರೆ ಇವನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಜ್ಞಾನೋದಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಬನಾರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದು ಬನಾರಸ್ ಸಮೀಪದ ಸಾರನಾಥಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಸಾರನಾಥ್ ನಿಯರ್ ಬನಾರಸ್. ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡೀರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಮನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯ ವನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜಿಂಕೆಯ ವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತನ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತನ. ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತನ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಸಾರನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಜಿಂಕೆಯ ವನ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here he preached the 4 noble truth and 8-fold path. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಯ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾಂಗಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 4 noble truth declare that the whole world is full of sorrow and suffering. ಆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಹಾಗೂ ನೋವಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾರೋ. ದುಃಖದ ಮೂಲವನ್ನು, ಅದರ ಕಾರಣನ ಚತುರಾರ್ಯ ಸತ್ಯವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬುದ್ಧ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಡಿಸೈರ್ ವಾಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾರೋ. ಡಿಸೈರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಸೆ. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸೆಸಿವ್ ಡಿಸೈರ್ ಕುಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಬಿ ಲೈಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಯೇ ವಿಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಬುದ್ಧ ಪ್ರೀಚ್ ದ 8-fold ಪಾತ್ ಫಾರ್ ಅಲೈಟ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮಿಡಲ್ ಪಂತ್. ಅವರು ಒಂದು ಅಷ್ಟಾಂಗಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪಥ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 8-fold paths? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಥರ್ಡ್ ವಿಷನ್, fourth one livelihood, effort, recollection and resolve and thought. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಇರಬೇಕು, ಮಾತುಗಾರಾಗಿರಬೇಕು, ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಬದುಕು, ಪ್ರಯತ್ನ, ನೆನಪು, ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ. ಇವನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗಿಕ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ರಿಲಿಜಿಯನ್.
By the inspired of the new teaching of Buddha, so many people were followed of this religion because he gave his teaching in the local language, so that most of the people inspired Buddha's teaching. Here, wealthy merchants, artisans, and common people were inspired by the new teaching. Yes, Buddha gave his message in the Prakrit, the local language of the common people. Hence, most of the people were inspired by the Buddha's teaching. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಸರಳ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಬುದ್ಧ ಗೇವ್ ಹಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಒಂದು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಫಾಲೋಡ್ ನ್ಯೂ ರಿಲಿಜಿಯನ್. The atmosphere of the new city changed the waves of the life of the people, and the new religion became a ray of hope in the changed circumstance. Especially Buddhism took a new role, the transforming of the lives of the people. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನದ ವಿಧಾನಗಳ ಬದಲಾಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ರಿಲಿಜನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೌದ್ಧ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬುದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ Kosala and Magadha and many cities on the Gangetic plain and spread his message there. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೋಸಲ, ಮಗಧ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿ ಬೈಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸಿಟಿ ಟು ಅನದರ್ ಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಇನ್ ಹಿಸ್ 80th year, Buddha's glorious life, selfless and service came to an end at ಕುಶಿನಗರ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ತನ್ನ 20ನೇ ಒಂದು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಅವಿರತವಾದ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಕುಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಪ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಅ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ 80th year ಅಂದರೆ ತನ್ನ 80ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಬದುಕು ಕುಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ. ಇದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿಹಾರಸ್ ವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಬುದ್ಧಾಸ್ ವಾಂಡರ್ ಇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ವಿಹರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕಾಲಾಂತರ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಬುದ್ಧ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಹಾರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And people preserved his relic and bones in the ಚೈತಾಲಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ತೂಪಾಸ್. ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಜನ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಚೈತಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ತೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಪೂಜಿಸತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚೈತಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ತೂಪ, ದಿಸ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಹೀಗೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಐಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಬಿಗಿನ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ತೂಪ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ತೂಪ ಅಂಡ್ ಚೈತಾಲಯ, ದಿಸ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬುದ್ಧಾಸ್ ಡೆತ್ his followers collected his teaching and traditions in the form of Tripitakas. These are Vinaya Pitaka, Dhamma Pitaka and Abhidhamma Pitakas. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಬುದ್ಧನ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತ್ರಿಪಿಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಪಿಟಕ, ಸುತ್ತ ಪಿಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭಿಧಮ ಪಿಟಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ disagreements and developed in the teaching of different branches of Buddhism sprang up. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಒಳಪಂಗಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಟು ಬಾರ್ನ್. ದಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹೀನಯಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾಯಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ವಜ್ರಯಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೂತ್ರಾಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಹೀನಯಾನ, ಮಹಾಯಾನ, ವಜ್ರಾಯನ, ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಸೂತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಸಿ ಮೆನಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ. ಇಂದು ನಾವು ಬುದ್ಧನವನ್ನು
ಅನೇಕ ಹಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತವೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. and then next move on foreign invention, ವಿದೇಶಿಯರ ದಾಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ there sprang up cities, states in the Greece. Ancient Persia had grown into the powerful empire. ಇದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ನ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಕಸಗಳು ಅಂದರೆ ಬಾರ್ನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಪರ್ಷಿಯಾ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಷಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೋನ್ ಅ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಪೈರ್. ದೀಸ್ ಟು ಏರಿಯಾಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಪರ್ಷಿಯಾವನ್ನು ಆಳಿದವರಲ್ಲಿ ಅಕಿಮಿನಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸೊ ಇನ್ ದ Achaemenians were one group who ruled Persia. In 6th century BC, the king Darius of this dynasty established a strong empire. ಒಂದು 6ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆತನ ಅಕಿಮಿನಿಯಸ್ ಪ್ರಬಲ ದೊರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಡೇರಿಯಸ್ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್. ಇವನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾರತದ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಹರಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇರಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ 4th century BCE, the Macedonian king, the great Alexander, won over the Greek city-states and captured Persia. In the 4th century, I think you would have heard the name of the Macedonian king. That is, it is none other than the great Alexander. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಷಿಯಾನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ even the part of the Persia kingdom which had spread up to the Indian border came under the control of Alexander. ಡೇರಿಯಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಗಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಷಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಗಡಿಯವರೆಗಿದ್ದ ಪರ್ಷಿಯಾ ಭಾಗ ಕೂಡ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೇರಿಯಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಡೇರಿಯಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಈವನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. After overpowering Persia, Alexander entered India through the passes in the Kandahar and Hindu Kush. ಅಂದರೆ ಪರ್ಷಿಯಾನ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕಂದಹಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ he advanced till Ravi and Bias rivers, unable to proceed further. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾವಿ ಮತ್ತು ಬಿಯಾಸ್ ನದಿಯವರೆಗೂ ಸಾಗಿದ ಈತನಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗದೆ ಜೀಲಂ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಬ್ಲೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾವು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ he crossed the Indian border through the river of ಜೇಲಂ ನದಿಯ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ದಾಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆನ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಅವನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೆಬ್ಲೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ another most important lesson from history part. That lesson aim is the rise of Jainism and Buddhism. So thank you and have a nice day.